Good morning, Mohammed. Good morning, Shabri. How are you? I am fine. Okay, I'm also fine. Today, let's start English. Yes. Hi. Good morning, everybody. How are you? I will that all of you are fine. Stay home, stay safe. Do you know me? I will introduce myself. Before that, let's do something interesting. Yes, you just listen to me, then follow. I am Shedrin. I am Muhammad. I will introduce myself. Before that, let's do something interesting. Yes, you just listen to me, then follow. Are you ready? Okay. Slap, slap, slap your thighs. Clap, clap, clap your hands. Click, click, click your hands. Click, click, click your hands. Do you get me? Then together. Slap, slap, slap your thighs. Clap, clap, clap your hands. Click, click, click your hands. Click, click, click your hands. Is it interesting? ആദ്യം റൈറ്റ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ്. Now, Okay, a little change. After clicking your right hand, you have to say your name. I will say my name, you have to say your name. Then click your left hand. Do you get me? Okay, come on, read together. Slap, slap, slap your thighs. Clap, clap, clap your hands. Click, click, click your hands. Muhammad. Click, click, click your hands. Sija is my name. You have to say your name. Okay. Okay? Okay. Once again. Slap, slap, slap your thighs. Clap, clap, clap your hands. Click, click, click your hands. Sija. Click, Muhammad. click, click your hands. Yes, well. Is it interesting? Yes. Good. I think you have done a lot of things during this lockdown periods. Yes. Haven't you? Yes. Yes. Did you draw something? Yes. Oh, yes. Did you paint a picture? Yes. Oh, nice. Then, did you plant any seeds? Yes. Well, did you read in stories? Yes. Me too have done a lot of things. I read a story, a beautiful story. Okay. Do you want to listen that story? Yes. Let's listen that story. Okay. Once there was a village, a happy village. They were full of trees and flowers. Butterflies, birds, animals, and men lived there happily together. But one day, some young men in the village gathered. One of them said, "We need more money. How can we get it?" Then the other one said, "Can't we just cut down the trees and sell them?" Yes, that's the way to get more money. The others agreed. An old man in the village heard them. He warned the greedy people, "Hey, don't do this. These trees are a blessing to us. If you cut
The greedy people didn't mind the old man. They cut down all the trees and sold them. After a few days, the village began to have a drought. All the ponds, rivers, and wells were dried up. People were in total trouble. Then the old man said, "This is a curse of the nature. Remember, without trees, there is no rain. Now, there is only one way left. Pray to God and plant new trees." The old man gave them seeds he had kept for long. The young man planted the seeds, then everyone in the village planted the seeds. Then it began to rain. All the seeds grew into plants. The birds and the butterflies came back. The village became as happy as before. Didn't you notice the two conditions of that village? Yes. Yes. The dry one and the green one. One. Which one do you like? Green one. Definitely the green one. Yes. Look at this. See the difference? The green village and the dry village. How beautiful the green village is, isn't it? Yes. Here, full of trees. And again, come to the dry land. No rain is here. No flowers, no birds, no animals. The wind always it like the dry wind. But in the green land, there is full of animals, birds, good. The wind blows with the fragrance of flowers, isn't it? Yes. What we feel when we see these two places, when we see the dry land, we feel unhappy. But while we watch the green place, all of us are happy, aren't we? Yes. Yes. Now, here is another one. Look at that. What's the condition of this place? Yes, Yes. just like the dry village in the story. Do Yeah. you like such a place? No. Then what can we do now? Can we make it beautiful? Yes. Yes. How can we make it beautiful? Look, all the trees were cut down and there is no sign of any plants. So, we need to grow up the trees first. Okay. Let's grow up the... Okay. Yes. Okay. Come on. Then, what do we want? We want the branches, twigs, and the leaves. I have the branches with me. Can we fix it there? Yes. Yes. Now, we are going to fix the branches there. See? Yes. Then we need the leaves. Here the leaves. Okay. 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 Can we fix it here? Yes. Yes. There the leaves. And in the other side.
We made the tree. Then let's go to the second one. Yes. We will fix the branches, the twigs, and the leaves. Yes. Yes. First, the branches. Okay. Okay. Now, we need the leaves. Yes. Here we go with the leaves. We can place it here. Okay. Okay. Then the other branches we need more leaves. Yes, I have some leaves with me. We can fix it here like this. Okay. Okay? Okay. We made two trees. And we need to grow up the other two trees. Yes? Unit 1. One. The Seed of truth. Look at the picture. Look at the picture. What kind of a place What Kind of a place do you like? do you like? What kind of a place do you like? What kind of a place do you like? A place A place like 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 this this or or place full of trees. place full of trees. A place A Place. What happened? like this Like this or or place full of trees. place full of trees. What happened to the trees? What happened to the trees? Who is responsible for this? Who is responsible for this? How can we make our earth more green? 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 Let us begin Let us begin by drawing By by drawing drawing branches, branches, string, twigs, and and leaves. leaves. The color Then color picture. pictures. picture. Then color the picture. Then color the picture. Now Now read the story of read the story The of story of a king a king who loved who loved plants plants and and trees. trees. The worry. The worry. സ്റ്റോറി നെയിം എന്താണ്? The worry. വിദ്യാധര Vidyadhara was was the king of the king of Gandhara. Gandhara. Vidyadhara Vidyadhara was the king of Gandhara. was the king of Gandhara. He was a He was a just and wise king. just and wise king. He was Was a just and wise king. a just and wise king. Okay? Okay. അതൊരു പ്രയോഗമാണത്. A just and wise king. Okay? Okay. അത് സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ് ആണെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ വേർഡ് പോലെ പറയണം. എ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈസ് കിങ്. ദ കിങ് King വാസ് was fond fond of gardening. fond of gardening. fond of gardening. The king was The king was fond of gardening. fond of gardening.
അതായത് ഗാർഡനിങ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നർത്ഥം. ഹീ സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം He spent a lot of time He spent a lot of time tending his garden, tending his garden, planting planting the the finest plants, finest plants, fruit trees, fruit trees, vegetables, vegetables, and and crops. crops. The king was The king was fond of gardening. fond of gardening. He spent a lot of time He spent a lot of time tending his garden, tending his garden, planting the finest plants, planting the finest plants, fruits, trees, fruits, trees, vegetables, and crops. and crops. His people were His people were very happy. very happy. The king The king did not have children. did not have children. As the king As the king grew older, grew older, കുട്ടികളില്ല, അവൻ പ്രായമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ആ, everyone everyone got more got more and more and more worried. worried. എന്താ സംഭവം? The king was fond of The അല്ല king എവിടെയാണ്? ആ, his people were very happy. His people were very happy. പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു കുഴപ്പം? The king did not have children. The king did not have children. As the king grew older, As the king grew older, everyone got everyone got more and more worried. more and more worried. നല്ല രാജാവായിരുന്നു അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്നേഹമായിരുന്നു രാജാവിനോട്. നല്ല സ്നേഹമായിരുന്നു രാജാവിനോട്. പക്ഷേ എന്തായിരുന്നു പ്രോബ്ലം? രാജാവിന് കുട്ടികളില്ല. പക്ഷേ പ്രായം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം പ്രജകളെല്ലാം, അതായതുള്ള പ്രജകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾ, ആ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര വെറിയായിരുന്നു. പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബേജാറായിരുന്നു കുട്ടികളില്ലാഞ്ഞിട്ട്. മനസ്സിലായല്ലേ? നമ്മൾ ബേജാറ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതന്നെ സംഭവം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മീനിങ്. Okay. Who would take over the kingdom after him? അതാണ്. Who would take over? Who would take over? ഒറ്റ വേർഡാണത്. ടേക്ക് ഓവർ. Take over. ആ ടേക്ക് ഓവർ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റെടുക്കുക. അടുത്ത ഈ രാജാവിൻ്റെ മരണശേഷം അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾക്ക് രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ രാജാവിന് കുട്ടികളും മക്കളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ആരെ ഏറ്റെടുക്കുക? അതാണ് എന്ത് ഈ വറിക്ക് കാരണം. ജനങ്ങൾക്ക് വെറിയാവാൻ ബേജാറാവാൻ കാരണം എന്താണ്? രാജാവിന് കുട്ടികളില്ല. രാജാവിനാണ് പ്രായം കൂടി വരികയാണ്. എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ രാജാവ് രാജ്യം ഭരണം നിർത്തും, വയ്യാണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കണ്ടേ? പക്ഷെ അത് ഇത്രയും നല്ല രാജാവിനെ പോലെ വേറെ രാജാവിനെ അവർക്ക് കിട്ടുമോ? ആ പേടിയാണ് അവർക്ക്. ആൾക്കാരൊക്കെ കിട്ടും, പലരും രാജ്യം ഭരിക്കാൻ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇത്ര നല്ല രാജാവിനെ കിട്ടുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ആ ബേജാറാണ് ആൾക്കാർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിലെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് വാസ് ദ ഹോബി ഓഫ് ദ കിങ്? രാജാവിന്റെ ഹോബികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഹോബികൾ എന്താണ്? പ്ലാന്റിങ്, മെയിനായിട്ട് ഗാർഡനിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ? പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ്? ദ കിങ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ചിൽഡ്രൻ. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ കിങ്ഡം? അപ്പം എന്താ വരിക? രാജ്യം അനാഥമാകും. അല്ലെങ്കിൽ അതിസാമർത്ഥ്യക്കാരാരെങ്കിലും രാജ്യം പിടിച്ചടക്കി അവർ ഭരിക്കും.
അപ്പോൾ രാജ്യം ചിലപ്പോൾ കഷ്ടപ്പാടിലാവും. ഈ വെറിയാണ് ജനങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഹൗ വിൽ ദ കിങ് ഫൈൻഡ് ഹിസ് എന്താണ് കേട്ട് കാണുന്നില്ല. How will the king find his successor? ആ രാജാവിൻ്റെ വിജയങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ്. പ്രൊക്ലമേഷൻ കോർട്ടാണ്, മനസ്സിലായോ? രാജാവ് കോർട്ടല്ല, രാജാവ് സഭ കൂടുക, രാജസദസ്. ഓക്കെ, രാജസദസ്സാണത്. ഓക്കെ, ഒരു സക്സസറെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത്, ഈ രാജ്യത്തിന് പുതിയൊരു അവകാശി വേണം നമുക്ക്, അല്ലേ? രാജ്യത്തിന് രാജാവിന് പ്രായം കൂടുതലായി, കുട്ടികളില്ല, അപ്പോൾ ജനങ്ങളാകെ വരിയയക്കണു. രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരാളുള്ളത്, അടുത്ത അവകാശി ആരാണെന്ന് പേടിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു അവകാശിയെ നല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. രാജാവിൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല ബുദ്ധിയും സാമർഥ്യമുള്ള, രാജ്യം ഭരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളെ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അല്ലേ? അത് ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ഇലക്ഷനും കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ജനാധിപത്യമൊന്നുമല്ല അന്ന്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലമല്ല അത്. അന്നത്തെ കാലം രാജഭരണമാണ്. ഓക്കെ, രാജാവ് എന്താ തീരുമാനിക്കുക അതാ മതി. പ്രജകളാണ് കേൾക്കുക. പ്രജകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾസ്. ആ, നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം പഠിക്കാനില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രജകൾ എന്നാണ് പറയുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ. നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെ അർത്ഥം പറയണം. ആ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ അടുത്തെന്താണ്? ടു ഫൈൻഡ് എ സക്സസർ. The king thought of an idea. The king thought of an idea. എന്താണ് ഐഡിയ നമുക്ക് നോക്കാം. He decided. I will distribute some seeds to all the children in the country. അപ്പൊ എന്താണ് രാജാവിന്റെ ഐഡിയ? ഈ എന്താ തീരുമാനിച്ചത്? എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സീഡ്സ് കൊടുക്കും. എന്താ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക? കുട്ടികളാണ് വളർന്നു വന്നിട്ട് ആ രാജ്യം നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും, അല്ലാതെ തന്താർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു പ്രായമായിട്ട് മരിക്കും, പിന്നെയും വേറെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കഴിവുള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടിയെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രാജ്യം ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദ ചൈൽഡ് ഹൂ ഗ്രോ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ്. The child who grows the biggest. അതാണ് എന്ത്? ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ ആരാണോ ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരോഗ്യമുള്ള പ്ലാന്റിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്, ഞാൻ സീഡ് തരും, എല്ലാവരും സീഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വളർത്തുക. ആരതാണോ ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ടോ വിൽ ബിക്കം ദ പ്രിൻസ്. അപ്പോൾ ആ ആളാണത് വിൽ ബിക്കം ദ പ്രിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ദ പ്രിൻസസോ. രാജാവോ രാജകുമാരിയോ ആണോ പെണ്ണോ അറിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ അവകാശമായിട്ട് ആര് വരിക എന്നുള്ള അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് രാജാവ് സീഡ്സ് കൊടുത്തയച്ചു. അവരെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുക, രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും സീഡ്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പരിപാലിച്ചിട്ട് ആരതാണ് ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്
നന്നായിട്ട് നോക്കി നടത്താൻ കഴിയുന്നത് ആരാണ്, അയാൾക്കാണ് ഈ ഈ രാജ്യം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. They can take 3 months for it. പറ. They can take 3 months for it. 3 മാസം അതിന് വേണ്ടി എടുക്കാം. ഓക്കെ. The king അപ്പോൾ 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത് വിത്തൊക്കെ കൊടുത്തു, ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോയി വളർത്തിണ്ടാക്കുക. ആരാണ് ശക്തിയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത്? അത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും, ആണാണെങ്കിൽ പ്രിൻസാവും, പെണ്ണാണെങ്കിൽ പ്രിൻസസ് ആവും, അല്ലേ? ആ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ന് കാണാം, നമുക്ക് ഇനി എന്ന് കാണാം? ആഫ്റ്റർ after 3 months. ആ, the king എവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത് കാണുന്നില്ല, ക്ലിയർ കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ. king എവിടെ? ആ, ദ കിങ് ഓർഡേർഡ് ഹിസ് മിനിസ്റ്റർ. to ദ കിങ് ഓർഡേർഡ് ഹിസ് മിനിസ്റ്റർ. minister ആ, രാജ്യസഭയിലെ മന്ത്രിമാരോട് കിങ് ഓർഡർ ചെയ്തു. എന്ത്? ടു ഗീവ് എ പ്രൊക്ലമേഷൻ, ഒരു ഉടമ്പടി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ രീതിയിലൊരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. വൈ ഡിഡ് ദ കിങ് ചൂസ് സച്ച് എ ടെസ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഹിസ് സക്സസർ? ഒരു പിന്നെ വിജയിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു വഴി കാണാൻ കാരണം? എന്താ കാരണം? രാജാവ് ഓൾഡറാണ്, രാജാവിന് കുട്ടികളില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വഴി എടുക്കാൻ കാരണം. സ്വന്തം നേരിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ പോരെ, ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറി വായിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കുട്ടികളില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറി വായിക്കേണ്ടി വന്നത്, അത് പഠിക്കാൻ വന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതണം. അയാൾക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറി പഠിക്കും വേണ്ട, എഴുതും വേണ്ട, ലാഭമായിരുന്നു അല്ലേ? പക്ഷേ കിങ്ങിന് കുട്ടികളുണ്ടായില്ല, കഷ്ടം. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? സീഡ് ഓഫ് പ്രതീക്ഷയുടെ മുകളങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷയുടെ വിത്തുകൾ എന്താണ് നോക്കാം. The next day, a long line of ancient parents and children formed outside the palace. അപ്പം 3 മാസം കഴിഞ്ഞു. 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം വലിയൊരു ക്യൂ ഉണ്ട്. ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള അമ്പരപ്പോട് കൂടി കുട്ടികളും അവരെ പേരൻസൊക്കെ പാലസിൻ്റെ മുമ്പിൽ തടിച്ചു കൂടി. ആർക്കാണ് രാജഭരണം കിട്ടുക എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ? ആ, അപ്പോൾ എന്താണ് വായിച്ചു നോക്കാം. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എ ലോങ് ലൈൻ ഓഫ് ആങ്ഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി, parents and children formed outside the palace. എന്തുണ്ടായി നോക്കാം നമുക്ക്. Everyone was eager to get a seed and grow the. അങ്ങനല്ല, ആ വിളംബരം ചെയ്തതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് രാജാവ് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വിത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് വിത്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോലെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിധി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതല്ല കാര്യം. അവർ വിത്തുകൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ക്യൂ ആണ് അവിടെ. മുഖ്യമന്ത്രി കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പിണറായി വിജയന് കിറ്റ് കൊടുക്കണില്ലേ റേഷൻ കടയിൽ കൂടെ? അപ്പൊ അതിന് ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. എന്ത് ക്യൂ ആണ്? വിത്തിന്റെ ക്യൂ. വിത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ. റേഷൻ കടയിൽ കൂടെ എന്താ കൊടുക്കണേ? വിത്തുകള്.
എഴുത്തുകളല്ലേ, കടല പയറൊക്കെ അല്ലേ കൊടുക്കണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അന്ന് രാജാവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്ത് രാജാവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിത്തും പയറും കൊടുക്കല്. അത് ഇന്ന് നമ്മളെ മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യാണ്. ആ എവരി വൺ നവാസ് ഗ്രോ ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ. ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക? അപ്പോൾ എന്താണ് എവരി വൺ എന്താണ്? പിങ്കള എ പുവർ ഫാർമർ, ഫാർമേഴ്സ് സൺ. എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര്? പിങ്കള. അവത്തെ നോട്ട് ചെയ്യണം. എന്താ പേര്? പിങ്കള. എന്താ സ്പെല്ലിങ്? നെയിം ആയതുകൊണ്ട് പേര് സ്പെല്ലിങ് പഠിക്കണം. നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല. ഇനി പിഞ്ചല എന്ന് വായിച്ചാലും വേണ്ട, പിങ്കാല എന്ന് വായിച്ചാലും വേണ്ടില്ല. അത് ആ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ. അവരെല്ലാവരും മലയാളികളൊന്നും ആവില്ലല്ലോ. അവരെ രാജ്യം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയല്ലേ, അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നെയിം ആവുമ്പോഴേ എപ്പോഴും സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. പിങ്കാല എന്ന് വായിക്കാം, പിങ്കള എന്ന് വായിക്കാം, ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്? അപ്പൊ എന്താണ്? പിന്ന് ഗാല. പിന്ന് എന്നുള്ളതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? പിന്നെ ഗാല ഗാല ചെയ്യല്ലേ. അപ്പൊ പിങ്കാല, പിങ്കാല അല്ലെങ്കിൽ പിങ്. പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് PING, പിങ്. ആല, ആല, പിങ് ആല. അപ്പോഴും കിട്ടും അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നെയിം എപ്പോഴും മെമ്മറി കിട്ടും. ആ അന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിങ് ആല. അതാ പിങ്കല. വേഗം എഴുതി വെക്കാം. പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ വേഗം എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ. എ പുവർ ഫാമേഴ്സ് സൺ. ആരാണ്? ഫാമേഴ്സ് സൺ ആണ് അല്ലേ, പാവപ്പെട്ട ഫാർമറിന്റെ മകനാണ്. വാസ് വൺ എമംഗ് ദീസ് ചിൽഡ്രൻ. അയാളായിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ കാലമാണല്ലേ, കുറെ മുമ്പ് കാലം നടന്നതാണല്ലേ, ഒരു സ്റ്റോറിയാ പറയുന്നത്. സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്, കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് വാസ് വൺ എമംഗ് ദീസ് ചിൽഡ്രൻ. അതില് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ആര്? പുവർ ഫാമറിന്റെ സണ്ണായിട്ടുള്ള പിങ്കാല, പിങ്കള. ഓക്കെ. അങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെല്ല് മനസ്സിലാവാനാണ്. ഹി ടു ഗോട്ട് എ സീഡ്. അയാൾക്കും ഒരു സീഡ് കിട്ടി അല്ലേ. ഹി ടു ഗോട്ട് എ സീഡ്. വായിക്ക്. ഫ്രം ദ കിങ്. രാജാവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു സീഡ് അയാൾക്കും കിട്ടി. ആൻഡ് sowed it a pot. ഒരു പോട്ടിൽ വിതച്ചു. വിതക്കുക. വിതക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴിച്ചിടുക. ഒരു പോട്ടില് നമ്മൾ ഫ്ലവർ പോട്ടൊക്കെ അല്ലേ, പൂച്ചട്ടികളില്ലേ. ഇതടാ നീ പിന്നെ എവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോയിട്ട് സെന്റൻസ് മറക്കുന്നത്. എന്തേ സ്റ്റോറി? എന്തേ സ്വപ്നം കണ്ട്? എന്താ നീ രാജാവായി? നിനക്ക് വിത്ത് കിട്ടിയോ? ഇൻ ഹിസ് പോട്ട് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. അപ്പൊ ഗാർഡനില് ഒരു പോട്ടില് ആ സീഡ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? സോയിഡ് ചെയ്തു. സോഡ് ചെയ്തു, അതായത് വിതച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചിട്ടു. He took great care of the seed. He took great care of the seed. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? മുമ്പ് പറ. ഫെബ്രുവരി. അയാള് ആ സീഡ്സിനെ, വിത്തിനെ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു, നന്നായിട്ട് പരിപാലിച്ചു. എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? നല്ല ഐറ്റം വളം ഇട്ട് കൊടുത്തു, നന്നായിട്ട് നനച്ചു. ദിവസം 2 നേരം പോയിട്ട് നനക്കും, 10 പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് നോക്കും വല്ല എറുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വന്ന് തിന്നുന്നുണ്ടോ. അതൊക്കെ നോക്കണ്ടേ സീഡ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്? അല്ലെങ്കിൽ എറുമ്പൊക്കെ തിന്നു പോകും. അപ്പോൾ
അതെല്ലാം നോക്കി ജയിച്ചു. എന്താണ് അത് സീഡ് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് പിന്നെ ആരാണ് ആ രാജ്യത്തെ പ്രിൻസ് രാജകുമാരൻ. പിന്നെ രാജകുമാരന് വളർന്നിട്ട് രാജകുമാരനായിട്ട് ദത്തെടുക്കും. ദത്തുപുത്രൻ രാജാവ് എടുക്കും. ദത്തെടുക്കും രാജാവ്. അതായത് രാജാവ് ഏറ്റെടുക്കും ഒരാളെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രാജാവിന് പറ്റാത്ത കാലത്ത് ഒരു അനന്തരവനായിട്ട് എടുക്കും. എടുക്കാനായിട്ട് എടുക്കും. അതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. Then what? എന്താ ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ്? നിരാശ. ആർക്കാ പോയി നിരാശ? നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് പറയാ? ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ്. പറ. ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ്. Disappointment. 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 The disappointment. The disappointment. D-I-S A-P-P-O-I-N-T M-E-N-T. T. Disappointment. Disappointment. ആർക്കാ നിരാശ വന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എന്താ കാരണം നമുക്ക് നോക്കണല്ലോ. അങ്ങനെ പിങ്കള വാട്ടേഡ് ആൻഡ് മാനുവേഡ് ദ സീഡ്. പിങ്കള എന്ത് ചെയ്തു? നല്ല വെള്ളമൊഴിച്ച് പരിപാലിച്ചു. മാനുവേഡ് പരിപാലിക്കുക. ഫ്ലവേഴ്സ് പിന്നെ നന്നായിട്ട് പരിപാലിച്ചു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് നല്ല വളമൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അടിവളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോഷകാഹാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നോക്കി. എന്നിട്ടോ But the seed did not sprout. എന്താ സ്പോട്ട്? മുളച്ചില്ല. ബട്ട് ദ സീഡ് ഡിഡ് നോട്ട് സ്പോട്ട്. സ്പോട്ട് എന്നാ പറയാ. പക്ഷെ അതിലൊരു R അവിടെ ഉണ്ട്. അത് സൈലന്റ് ആണ്. ആ സ്പെല്ലിങ് നോക്കണം. എന്താ ഉണ്ടായി? പിങ്കാല. നമ്മളെ പിങ്കാല വന്നു. എന്താ പിങ്കാല വന്ന്? ചേഞ്ച് ദ സോയിൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ദ സീഡ് ടു അനദർ പോട്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് മുളക്കുന്നില്ല. പിങ്കാലൊക്കെ മുളക്കുന്നില്ല. പിങ്കാല എന്താ ചെയ്ത്? അത് മാറ്റി വേറെ മണ്ണിട്ട് നോക്കി. വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മണ്ണിട്ട് നോക്കി. അങ്ങനെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തലക്കും കലങ്ങും എല്ലാം കിണഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുക. പാവല്ലേ? ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ദ സീഡ് ടു another pot. Transfer to another pot. Very good. Weeks and months. ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. എത്ര മാസമായി? 3 മാസമായി അല്ലേ? 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം 3 മാസം കഴിഞ്ഞു. 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ രാജാവ് പ്ലാന്റ് കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. One day, Pingala went near the pot. കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പോട്ടിനടുത്ത് പോയി നോക്കിയപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? He knelt before it. Dear seed, 3 months have passed. Want to take you to the palace. Please spot out by tomorrow. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞ് പാവം പോയി ഇരുന്നിട്ട് തേങ്ങി കരയണൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെ പറയണ? പരിതപിക്കുന്നുണ്ട്. ആരോടാ പരിതപിക്കുന്നത്? സീഡിനോട് പറയാൻ. സീഡ് എന്താ മുളച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ പറയാണ് എന്റെ സീഡ്, ഡിയർ സീഡ്, പ്രിയപ്പെട്ട സീഡ്, മൈ ലവ് സീഡ്, 3 months have passed. 3 മാസം കഴിഞ്ഞു. 3 months passed. 3 months have passed. കഴിഞ്ഞു. ഹാവ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കും.
I want to take you to the palace. എനിക്ക് എവിടെ കൊണ്ടുപോകണം? പാലസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒന്ന് മുളക്കടാ, നാളെ തന്നെ മുളക്ക്, എന്നിട്ട് ഒന്ന് വലുതാവ്, ഒരു എനർജി ഉള്ള ട്രീ ആയിട്ട് നാളെ തന്നെ നല്ല എനർജി ഉള്ള പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് നത്തിങ് ഹാപ്പൻ. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. The next day, he saw children was walking to the palace. എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ത്? കുട്ടികളൊക്കെ പാലസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ ബെസ്റ്റ് ക്ലോസ്, നല്ല രസമായി പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊറോണ കാലമായിട്ടും ഓൺലൈനിലൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പോയി വാങ്ങാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഓൺലൈനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സ്. അല്ല, പുവർ ഫാർമറോ അല്ലേ വാങ്ങാത്തുള്ളൂ. പുവർ ഫാർമർ ആരാ? നമ്മളെ പിങ്കാല. പിങ്കളാണ് പുവർ ഫാർമർ. മറ്റുള്ളൊക്കെ അടിപൊളി അടിച്ചു പോലെ റിച്ചാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ. മറ്റുള്ളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? അന്ന് അവിടെയും കൊറോണ കാലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ, ഈ കടകളൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല. പുറത്ത് ടെക്സ്റ്റൈൽസിലൊന്നും പോയിട്ട് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഓൺലൈനിൽ നല്ലൊരു ഡ്രസ്സൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. എന്താ 3 മാസമല്ലേ? 3 മാസം മുന്നേ തന്നെ ഓൽക്കാകെ പണി എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓല് ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതും ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പാലസിലേക്ക് പോയി. അല്ലാതെ ഓല് പ്ലാന്റിനെ നോക്കൊന്നുമല്ല ചെയ്തത്. നോക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. എന്തായാലും അവർ ഓൺലൈനിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങി, നല്ല ഷൂ ഒക്കെ വാങ്ങി, കുട്ടപ്പനായി സൂട്ടും കോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവര് എവിടെ പോയി? പാലസിലേക്ക് പോയി. എല്ലാരും വിത്ത് പേരൻസ്, അവരെ പേരൻസിന്റെ കൂടെ പോയി. അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? അവരൊക്കെ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ എന്തുണ്ട്? വെൽ ഗ്രോൺ പ്ലാന്റ്സ്. അതാ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ നല്ല വളർന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. പാവം ബംഗാളിയുടെ പ്ലാന്റ് മാത്രം വളർന്നില്ല. ഓല പ്ലാന്റൊക്കെ നല്ലോണം വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിങ്കാലൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ കാട്ട? പാവം, ഒന്നും പറ്റൂല. അതിൻ്റെ കാര്യം കട്ടപ്പോക. പിങ്കള stood watching them sadly. പിങ്കള stood watching them sadly. വളരെ വിഷമിച്ചിങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് പോണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നല്ല പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കണം. ഒക്കെ ബഡ് ചെയ്ത തൈകൾ, അവരൊക്കെ നല്ല ബഡ് ചെയ്ത തൈകളെ മാതിരി നല്ല ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, ആപ്പിളുണ്ട്, മാങ്ങ ഉണ്ട്, ഓറഞ്ച്, ആപ്പിള്, മാംഗോ. ഈ മംഗളക്ക് മാത്രം നമ്മളെ പിങ്കാളാ. അതെ, ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മംഗളത്തേക്കിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ പോയത് ഞാൻ. മംഗള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെയ്യുണ്ട്. അപ്പം അതിനോർത്തതാ. അപ്പം പിങ്കള പോയി മംഗളായി ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി പൂച്ചട്ടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ട് മിറാക്കിൾ ഹാപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത്ഭുതമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതോ അത്ഭുതം സംഭവിക്കണില്ലേ? മിറാക്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലേ? ലെറ്റ് us read. Okay. Will
will Pingala go to the palace? Will Pingala go to the palace? Yes. പിങ്കള പാലസിക്ക് പോയോ? പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, പ്ലാൻസ് വളർന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ശരിയാ. നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിർത്തിയതാണ്. നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തി? എന്തുണ്ടായി? എല്ലാവരും എല്ലാ അല്ല എല്ലാ ചിൽഡ്രൻസും നല്ല അടിപൊളി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എവിടേക്ക് പോയി? പാലസിക്ക്. എന്ത് കയ്യിലെന്താ ഉള്ളത്? നല്ല അടിപൊളി പോട്ടുണ്ട്. ആ പോട്ടില് നന്നായിട്ട് വളർന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വളർന്ന സ്പാർട്ടായിട്ട് എനർജി, അന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് വളർന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും ഗ്രേപ്സും ഒക്കെ ഉള്ളതിനൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. പാപം നമ്മളെ പിങ്കള ഇത് കണ്ടു സങ്കടമായി. കാരണം പിങ്കളയുടെ സീഡ്സ് മുളച്ചിട്ടല്ല, മറ്റോരതൊക്കെ വളർന്ന് ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സ് അടക്കം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പാവല്ലേ. അങ്ങനെ എന്തുണ്ടായി? അങ്ങനെ അടുത്തത് എന്താണ്? ഇനി നമുക്ക് എവിടെ കാണാം? ടു ദ പാലസ്. ഇനി അടുത്ത നമ്മളെ ക്യാമറ പാലസിലേക്ക് തിരിയട്ടെ. പാലസിൽ എന്താ നടക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. പാലസിലേക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടില്ലേ? അല്ലാതെ പാലസിലേക്കൊന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല. പാലസിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രസ്സും രാവിലെ കുളിക്കൊക്കെ വേണം. നിങ്ങൾ കുളിച്ചിക്കണോ? അപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ പാലസ് കയറ്റും. അതപ്പോ പോണം. റെഡി? 1 2 3 പാലസിലേക്ക് കയറി. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ്? പാലസിലാണ്. നമ്മളൊക്കെ പാലസിലെത്തിക്കണം. ഇനി പിങ്കള എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. പിങ്കള നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളെ കയ്യിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? നമ്മൾ വളർത്തിയ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്താനൊന്നും നിന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്തു? വീട്ടിൽ ആൾറെഡി വളർന്ന് നിൽക്കണ നല്ല പൂച്ചട്ടി ഓരോന്നും എടുത്തിട്ടാണ് പോയി. നമുക്ക് 3 മാസമൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. എന്ത്? ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വളരാൻ. കാരണം എന്താ? അതല്ലെങ്കിൽ പോണ വഴിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഫ്ലവർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പൂച്ചട്ടി അടക്കം വാങ്ങിയിട്ടാണ് പോവാ. രാജാവിന് ഇതറിയോ? അറിയില്ല. നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റ് ബെഡ് ചെയ്ത നല്ല തൈകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചെറിയ തൈയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഓറഞ്ചും ആപ്പിളും അതുപോലെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഉള്ളത്. ഏതൊക്കെ ഐറ്റം ഫ്രൂട്ട്സിനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ഇങ്ങനത്തെ ഗാർഡനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളടത്ത് ബനാനും ചെറുതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ചട്ടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചട്ടിയിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ പ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ പ്ലംസ് ഇല്ല, അതുപോലത്തെ പ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. ചിക്കു ഒക്കെ ചെറിയ പ്ലാന്റുമ്പോ തന്നെ ചിക്കു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവും. അതുണ്ടാവും. പ്ലംസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചമ്പക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ? എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. റംബുട്ടാൻ, അതൊക്കെ. ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വലുതായി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ കൊണ്ടുപോണ കുട്ടികളെ കയ്യെ പൊടിക്കും. ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടും ചട്ടിയും ഒക്കെ പാടെ ഏറ്റുമ്പോൾ അവരെ അടിച്ചുപൊളി ഡ്രസ്സൊക്കെ നാശമാവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് വേണ്ട. ഓക്കെ. ഓക്കെ. നമുക്ക് കാണാം എന്തൊക്കെ പാലസിൽ നടക്കണം എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ പിങ്കള എന്ത് ചെയ്തു? Pingala's father had observed his sons working hard to make the seed spot. പിങ്കളയുടെ ഫാദർ എന്ത് ചെയ്തു? ഹാഡ് ഒബ്സർവ്ഡ്. ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പിങ്കള
നന്നായിട്ട് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ്, നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്? ദ സീഡ് വളരാൻ, മുളക്കാൻ വേണ്ടി, വളർത്താൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. പിങ്കളാസ് ഫാദർ watched Pingala's father had observed. his son ഒരുമിച്ച് വായിക്കണം. ഹാഡ് ഒബ്സർവ്ഡ് had observed his son working hard to make that seed സ്പോട്ട്. sprout. മുളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയാം, സ്പോട്ട് എന്ന് പറയാം, എങ്ങനെയും പറയാം. എന്തായാലും നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ചിലവർ സ്പോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ മുളക്കുക എന്നുള്ളത് വരുള്ളൂ. ഇനി അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അവിടെ ആറുള്ളത് മറക്കാൻ പാടില്ല. SPROUT ആണ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഹീ ഫെൽറ്റ് സോറി ഫോർ പിങ്കള. ഭയങ്കര സോറി തോന്നി, പാവം തോന്നി. എന്താണ്? ഹീ ഫെൽറ്റ് സോറി ഫോർ Pingala. പിങ്കള. വൈ ഡോണ്ട് യു ഗോ ടു ദ കിങ് വിത്ത് ദി empty pot? Why don't ഇതിൽ നേരെ കാണുന്നില്ല എനിക്ക്. Why don't you go to the king? അതാണ്. എന്താ ചോദിച്ചു? സണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു ഫാദർ. എന്താ ചോദിച്ചു? Why don't you go to the king with the empty pot? Go to the king means palace. പാലസിലേക്ക്, രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്താണ് ആ ഒഴിഞ്ഞ പോട്ടും കൊണ്ട് പോകാത്തത്? അല്ലെങ്കിൽ പാലസിക്ക് എന്താ ആ പോട്ടും കൊണ്ട് പോകാത്തത്? രാജാവ് തന്ന സീഡ് തന്ന സീഡ് വെച്ച പോട്ടില്ലേ, അത് മുളച്ചോ മുളച്ചില്ലേ എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ, ആ പോട്ടും കൊണ്ട് ചെല്ലാനല്ലേ രാജാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പോണ്ടേ? എന്താ പോവാത്തത്? ഹി ആസ്ക്ഡ്. At least he will know you tried your best. At least രാജാവിന് അറിയണ്ടേ എന്ത്? എന്താ അറിയേണ്ടത്? ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതെങ്കിലും അറിയണ്ടേ? സോ അപ്പം അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി? ഫാദർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്തേ പറഞ്ഞ്? ആ പോട്ടും കൊണ്ട് എന്തായാലും പോണം. പിന്നുള്ള കാര്യം റെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, പിന്നീടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ കാണാം. അതായത് എല്ലാവരുടെ പോട്ടിൽ ട്രീസും സീഡ്സും മുളച്ചിട്ടുണ്ട്, പൊൻകരട മാത്രം മുളച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് ആ മറ്റേ നമ്മളെ പരസ്യക്കാരൻ്റെ ഇത് വന്നത്. എന്ത്? ചിലവർക്ക് ശരിയാവും, ചിലവർക്ക് ശരിയാവില്ല. ഇക്ക അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഇൻ്റെ ശരിയായില്ല, ഇക്ക അതിന് കുഴപ്പമില്ല. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ചിലവർക്ക് മുളക്കും ചിലത് മുളക്കില്ല, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഇജ്ജ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോ പാലസിക്ക് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു. നമ്മള് മലപ്പുറല്ലേ, അപ്പൊ മലപ്പുറം നമ്മള് വിടാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ മലപ്പുറല്ലേ, നമ്മളെ മലപ്പുറം നമുക്ക് അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റുമോ? സോ പിങ്കാല ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് പിങ്കള, എനിക്ക് പിങ്കള എന്ത് പറഞ്ഞാലും പിങ്കള എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതും പിങ്കാല എന്ന് പറയുന്നതും സ്പെല്ല് കറക്റ്റായിട്ടും മെമ്മറി ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ പിങ്കള ടൂ പുട്ട് എന്താണ്? എന്ത് പുട്ടാണത്? അരിപ്പുട്ടോ ഗോതമ്പുട്ടോ? ടൂപുട്ട്. എന്ത് പുട്ടാണ്? പിങ്കള ടൂ പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടൂ പുട്ട് എടുത്തു. പിങ്കളയും എന്ത് ചെയ്തു?
പിങ്കളെയും കൊണ്ടുപോയി അതങ്ങോട്ട് എടുത്തു, പോട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു, പിങ്കളി എടുത്തു. പിങ്കളി എടുത്തിട്ട് എന്തായി? അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഗോതമ്പുട്ടും അരിപ്പുട്ടും ചട്ടിപ്പുട്ടൊന്നുമല്ല, ടൂപ്പുട്ടാണിത്. ദീപുട്ടും അല്ല, ദിലീപിന്റെ ദീപുട്ടും അല്ല. പിങ്കളെല്ലാവരും ട്രീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, പ്ലാന്റ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പിങ്കളെ പുട്ടും കൊണ്ടുപോവുക. രാജാവിന് പുട്ടും പഴം കൊടുക്കാനാ? അതോ പുട്ടും കടലയാ? പുട്ടും കടലേ. ഇപ്പോൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കടലല്ലേ കിട്ടുന്നത്. എല്ലാവരും വീട്ടിലും കടല ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ എല്ലാവരും പുട്ടും കടലേക്കാരം. Let us watch. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? പിങ്കള ടു പുട്ട് ഓൺ ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്സ്. ഉള്ളിൽ നല്ലത് എടുത്തിട്ടു. അല്ലാതെ മറ്റോല മാതിരി അടിപൊളി ക്ലോത്ത് ഒന്നും പിങ്കാലക്കില്ല. കാരണം ഹീസ് പുവർ ഫാർമേഴ്സ് സൺ. ഇന്നത്തെ ഫാർമർമാർ മാതിരിയൊന്നല്ല. ഇന്നത്തെ ഫാർമർമാർ ചിലവർ റിച്ച് ഉണ്ട്, പുവറും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് പണ്ടേ പുവറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാർമറിൻ്റെ ഒരു സണ്ണാണ്. ആര്? പിങ്കാല. പാവം ഉള്ളതിൽ നല്ലത് എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്പി ഉണക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയി. തേക്കാൻ അയൺ ബോക്സ് പോലും ഇല്ല പാവം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടായി? രാജാവിന്റെ ഷൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? തലങ്ങനെ ആയിവ, തലങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അതല്ല, തലങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷൂ അനക്കും വാങ്ങണം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് രാജാവിൻ്റെ എനിക്ക് പേരസ് കാണണ്ടേ? പേരസ് കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഷൂ ഇട്ടിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഷൂ ആണെന്നാ ഇട്ടിട്ട് പോവോ? എന്താണ്? അപ്പൊ കിങ് ഇട്ട് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല. അത് ശരി. ഇപ്പൊ ആരാ കിങ്? നീയാ കിങ്? കിങ്ങാ കിങ്? കിങ്ങാ കിങ്? നീയാ കിങ്? ആ, ഓക്കെ. And started off to the palace. Started off. കണ്ടോ, ഇവിടെ രണ്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഈ ഓഫ്? രണ്ട് എഫ് ഉള്ള ഓഫ് എന്തില്? ആ, ഓക്കെ, അത് നോക്കാം. അതൊക്കെ ഭയങ്കര അർത്ഥമുണ്ട് ഈ ഓഫിന്. അത് പിങ്കളോട് ചോദിച്ചൊക്കെ പിങ്കള പറഞ്ഞുതരും. പിങ്കള പാലസിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് പിങ്കളോട് ചോദിച്ചാൽ പിങ്കള പറഞ്ഞുതരും. ഓക്കെ, അതാണ് പിങ്കളോട് ചോദിച്ചോക്കെ. നല്ല ഇത് നല്ല റീഡ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ ഡ്രീമിൽ പിങ്കള അങ്ങനെ വരും. എന്നിട്ട് പിങ്കള പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. പിങ്കള പാലസിൽ പോയിട്ടുണ്ടായ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. വരും, ഡ്രീമിൽ വരും. ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം പിങ്കള ഡ്രീമിൽ വരും. അപ്പോൾ പിങ്കളനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ആ രണ്ട് എഫുള്ള ഓഫ് എന്തിനാ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ഓഫ് പോരേ എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തായി? പിങ്കള എന്തായി? പാലസിലെത്തിയില്ലേ? He joined the others outside the palace. He joined the others outside the palace. He joined the others outside the palace. Holding the empty pot in his hand.
ഒഴിഞ്ഞ പോട്ടും പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളി അടിപൊളി എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സും കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു എംറ്റി പോട്ടുമായിട്ട് ഒരു കാലി പോട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് മണ്ണുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും പോട്ടിലില്ല. അതുമായിട്ട് പിങ്കൾ അവിടെ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ച് അതർ ചിൽഡ്രൻ ലോഫ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും ചിരിച്ചു. എടാ കൊട്ട എൻ്റെ ഇത് മുളച്ചിട്ടില്ലേ, ഞങ്ങളത് എടാ മുളച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ വരുന്ന വൈക്കൊരു പൂക്കടയിൽ നിന്നെങ്കിലും എനിക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പോന്നിട്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലവർ ഷോപ്പിൽ നിന്നെങ്കിലും നല്ലൊരു പ്ലാന്റ്സ് വാങ്ങിച്ചാൽ പോരെ, ഇതൊക്കെ ഇത്ര വലിയ മഹാകാര്യമാണോ എന്നൊക്കെ ഓല മനസ്സിലുണ്ട്. ഓല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, അതേക്കാലം ഓല മനസ്സിലങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓല് കളിയാക്കി. നോക്കുക അവൻ ശശിയാവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ശശിയാവോ, മറ്റേ വന്ന പിങ്കളാണോ ശശി, ആരാ ശശിയാവോ നമുക്ക് നോക്കാം. But Pingala ignored them. അതെല്ലാം എന്തായി, അതെല്ലാം കുട്ടികളെ നാവാർ മൈൻഡാക്കി വെച്ചു. അതാണ് ചെക്കൻ പറഞ്ഞ ഓലൊക്കെ ശരിയായിക്കണം, ഇന്റെ ശരിയായിട്ടില്ല, എനിക്ക് നാവാർ മൈൻഡ്, എനിക്കും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ നവർ മൈൻഡ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിന്നു. അല്ല രാജകുമാരന് കുറെ പൈസ കിട്ടുമോ? അങ്ങനെ രാജകുമാരന് പിന്നെന്താ പൈസ എല്ലായി? ആ രാജ്യത്തെ പണം രാജ്യം മൊത്തം നോക്കി നടത്തുന്ന രാജകുമാരനല്ലേ, പിന്നെ പൈസ ഉണ്ടാവൂലേ? ഇത് രാജകുമാരിയാണെങ്കിൽ രാജകുമാരിയാണ്, രാജകുമാരനെ കെട്ടിക്കണം. ഓക്കെ, അതിനവിടെ എന്തൊരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഡിഡ് പിങ്കളാസ് ഫാദർ സജസ്റ്റ് ടു ദ, എന്താ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്? ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല, നീ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോ, അതല്ല രാജാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പോ, അപ്പുറം വന്നത് വന്നു, നമുക്ക് നോക്കാം. യു ഗോ ടു ദി കിങ്, ഗോ ടു ദി പാലസ്. വൈ ഡിഡ് ദ അതർ ചിൽഡ്രൻ ലോഫ് അറ്റ് ഹിം? പറ, എന്താ ലോഫ് ചെയ്യാൻ കാരണം? മനസ്സിലായില്ലേ? വിത്ത് മാത്രം എംറ്റി പോട്ടാണ്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ റിച്ച് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്ത പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? വിൽ ഹി ഗോ ബാക്ക് ഹോം ഡിസപ്പോയിന്റഡ്? അപ്പോൾ അവര് കളിയാക്കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോയോ? അയാളെന്ത് ചെയ്ത് നവർ മൈൻഡ് ആക്കി വിട്ടു. സോ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? വാട്ട് ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ്? അതാണ് നമ്മൾ എന്താ അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം? ഇത്രയൊക്കെ സംഭവങ്ങളുള്ളിടത്ത് ഒരു 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 സ്നേഹമുള്ള ഒരു സ്നേഹപ്പൂക്കൾ അവിടെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി പൂക്കളൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സുന്ദരമായ റോസാപ്പൂവൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ജാസ്മിൻ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവം. ദ കിങ് അറൈവ്ഡ്, വായിക്ക്. ദ കിങ് അറൈവ്ഡ് ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് at the plants. The king arrived and looked at the plants. അങ്ങനെ രാജാവ് ഇങ്ങനെ വന്നു, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുള്ള പോട്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കി, അതിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കി. ചിൽഡ്രൻ gathered
in the courtyard of the palace with flowery pots, red, blue, yellow. അങ്ങനെ പലതും സോൺ ആ കുത്തുകളിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് സോൺ. സോണ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ പല കളറായിട്ടുള്ള പലതരം ഫ്ലവേഴ്സും കൊണ്ട് ഇത് വന്നിരിക്കുക. എന്താണെന്ന് വായിച്ചേ? എവിടെയുള്ള The king arrived and looked at the plants. Children gathered in the Courtyard. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? മുറ്റം. എവിടെ മുറ്റം? പാലസിന്റെ മുറ്റത്ത്. ഓഫ് ദ പാലസ്, പാലസിന്റെ മുറ്റത്ത് എന്താണ്? വിത്ത് ഫ്ലവറി പോട്ട്. വിത്ത് ഫ്ലവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ളത്. മനസ്സിലാണോ? ഫ്ലവർ പാൻസുമ്പോ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള പൂട്ടും കൊണ്ടാണ് കളമാര് വന്നിട്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ളത്? വളരെ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ്? റെഡ്, ബ്ലൂ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെങ്ക അതൊക്കെ സോൺ. The courtyard had turned into a bucket. അതായത് വാദപ്രതിവാദത്തിലേക്ക് നീങ്ങാണ് ഇനി അടുത്തത്. കോർട്ട് കൂടി ഒക്കെ കൂടിയ കോർട്ട് വന്നു. രാജാവ് വന്നു, മന്ത്രിമാർ വന്നു, അങ്ങനെ കോർട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കോർട്ടിൽ വിധി വരുന്നേ. എവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്? ഓക്കെ. The king looked at the children. രാജാവ് എല്ലാ കുട്ടികളെയും നോക്കി. The king looked at the children. Their faces very shining with hope. അവരെ മുഖം പ്രതീക്ഷ ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ അങ്ങനെ തിളങ്ങാണ്. കാരണം അവര് വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആണ്. നല്ല അടിപൊളി വില കൂടിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, സൂട്ടും കൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കയ്യില് നല്ല ഫ്ലവറി ആയിട്ടുള്ള പോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് നല്ല പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കലില്ലേ, ആരാ ജയിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിൽക്കലില്ലേ, അതുപോലെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഹാ എല്ലാരും ഇരിക്കുന്ന അർത്ഥം അല്ല, അങ്ങനല്ല. ഓ ആന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കണ, ഓന്ന പറഞ്ഞു. ഓ ഇത് കണ്ടിട്ട് രാജാവിന് എന്താ വന്നിക്കണ്? നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഹാപ്പി. അവിടെ പ്രശ്നം. ഞാൻ ആദ്യം ഹാപ്പിയാ വിചാരിച്ചു, അതാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോഴാണ് എന്ത്, രാജാവിൻ്റെ മുഖത്ത് ഹാപ്പി ഒന്നുമില്ല. രാജാവ് വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ആൾ ഹാപ്പിയാണ്. രാജാവിൻ്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ രാജാവിന് പിന്നെന്താ രാജാവിന് സന്തോഷമില്ലാത്ത? നല്ല അടിപൊളി കുട്ടമ്മമാരല്ലേ രാജ്യം. നമുക്ക് രാജാവിന് ദത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ചുണക്കുട്ടന്മാരെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നിട്ട് രാജാവിന് എന്താണ് സന്തോഷമില്ലാത്തത്? എന്ത് സന്തോഷമില്ലാത്തത്? നമ്മൾ നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? വൈ വാസ് ദ കിങ് അൺഹാപ്പി? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ. പിന്നെ വാട്ട് ഡിഡ് ഹി എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദി ചിൽഡ്രൻ? അത് രണ്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇനി വരുന്നതാണ് അത് രണ്ടിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി എംപ്റ്റി പോട്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മളെ എംപ്റ്റി പോട്ട് വില്ലനാവുന്നത്.
എം ടി പോട്ട് വില്ലനാവാൻ പോവാണ്. എന്താണ് അല്ല എം ടി പോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുന്തിരി വള്ളികൾ ഉണ്ട് അല്ലേ? മുന്തിരി വള്ളിയമ്മ അതാ ആരൊക്കെയുള്ളത്? ആ കുട്ടി ബേഡ്സ് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? അവരൊക്കെ നല്ല കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആപ്പിള് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും. അത് ആപ്പിളാണ്. ആപ്പിള് മരത്തിന്മേ പുലുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൊത്തി തിന്നായിരിക്കാൻ അത്ര നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് ആര് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക്. അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് എം ടി പോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. At the end of the line stood പിങ്കള. വരിയുടെ ലാസ്റ്റ് ആരാ നിൽക്കണേ? പിങ്കള. കാരണം എന്താ നിൽക്കണത്? പിങ്കളടുത്ത് എം ടി പോട്ടാണ്. വെൽ ഡ്രസ്ഡ്, പിന്നെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സില്ല. കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു പാവം പോലെയാണ്. മറ്റുള്ളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയില്ല ഫോമിലാണ്. രാവിലെ ഒരു 2 ചിക്കൻ 65 ചിക്കൻ ചുട്ടതും എന്താ മുമ്പത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വിഷമം ഒക്കെ തിന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പിങ്കളക്ക് മാത്രം ഒരു കട്ടൻ ചായയും ഒരു ബ്രെഡോ എന്തെങ്കിലും ഒരു റൊട്ടിയോ തലേദിവസത്തെ റൊട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും പാവം കടിച്ചു തിന്നിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് എന്ത് when the king reached him. അതായത് അയാളങ്ങനെ പോയി രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയാൾ വത്തിയില്ലേ? മുന്നിൽ പിന്നിത്തെ ക്യൂ ഇങ്ങനെ പോയി നമ്മളെ പിങ്കളത രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി. അവിടെ ക്യൂ അവിടെ നിന്നു. രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പിങ്കള എത്തി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചങ്കിങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കാനുണ്ട്. എന്ത് ധും 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 എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ പതുക്കെ എന്നല്ല, നല്ല ഇടിച്ചത് ഇങ്ങോട്ടും കേൾക്കാണ്ട്. അതാ അതന്നെ ആ ഒച്ച കേൾക്കാണ്ടോ? ആ ഒച്ചാണ് അത് പിങ്കളുടെ ഹാർട്ട്സ് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ്. Why did you come with an empty pot, my child? Did you see it not grow into a plant? രാജാവ് ചോദിച്ചു. എന്താ ചോദിച്ചു? വായിച്ചു നോക്കാം. എന്താ ചോദിച്ചു? Why did you come with an empty pot, my child? നേരം ചോദിച്ച സ്റ്റൈലിൽ വായിച്ച്. Why did you come with an empty pot, my child? Yes. My child, Did you see it not grow into a plant? നിങ്ങളുടെ സീഡ് ഒരു പ്ലാന്റ് ആയില്ലേ? വളർന്നില്ലേ? ദിടീരിന് സീഡ് വളർന്നില്ലേ? എന്ത് പറ്റി? എന്താണ് ഇങ്ങനെ എം ടി പോട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കണത്? പാവം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? എം ടി പോട്ടായിട്ട് അതാണ് ആ പിക്ചർ അല്ലേ? Will the king be angry with the പിങ്കള? നോക്കാം ആങ്കർ ചെയ്തോ ഇല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി? ആങ്കർ ആയിക്കണോ? ഇല്ല, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. എന്തുണ്ടായി? യെസ്, സ്മൈൽ. കിങ്ങിന്റെ മുഖത്ത് സ്മൈലാണ്. ആ പിക്ചർ കണ്ടോ? ഇതുവരെയുള്ള പിക്ചറാണോ? കിങ്ങിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരിയാണ് വന്നത്. എന്താണ് ചിങ്ങിന്റെ മുഖത്ത് ചിരി വരാൻ കാരണം? കിങ് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു ദത്തുപുത്രനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രിൻസിനെ കിട്ടി. ഇനി മോമിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ പ്രിൻസസാ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ ഇരിക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ പറയുമ്പോ നോക്കണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് പ്രിൻസും പ്രിൻസസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ?
ഒരു എസ് 1-2 എസ് കൂടിയിട്ടുള്ളൂ. പ്രശ്നം എത്രമാത്രം എത്രമാത്രം വില്ലനാണത്. ആണിനെ പെണ്ണാക്കുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ നല്ലോണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആ രാജ്യത്തെ രാജകുമാരി ആവും. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാക്കാങ്ങട്. അങ്ങനെ എന്താണ് പാവം പിങ്കള എന്ത് പറഞ്ഞു? പിങ്കള ഹെൽഡ് ഹിസ് ഹെഡ് ഡൗൺ. പിങ്കള ഹെൽഡ് ഹിസ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ കാര്യം എന്താണ്, അത് ലെസൺ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ഒരു പ്രയോഗം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അതിന് രസമുണ്ട് അത് വായിക്കാൻ. എന്താണ് ആ 4 വേർഡിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എന്താണ്? ആ 3 വേർഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എന്താണ്? എച്ച് അല്ലേ? ഏതൊക്കെ വേർഡുകൾ? ഹെൽഡ്, ഹിസ്, ഹെഡ്. അപ്പൊ ഹെൽഡും ഹെഡും എന്ത് വേർഡുകളാണ്? നമുക്ക് പറയാം. രണ്ടും എന്ത് വേർഡുകളാണ്? ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള വേർഡുകളാണ് അല്ലേ? ഹെൽഡും ഒരേ സൗണ്ട് വരുന്ന വേർഡുകളാണ് അല്ലേ? അതെ, ഹെൽഡും ഹെഡും ഒക്കെ ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ എന്താണത് വായിക്കാൻ? നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കണം. അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഹെൽഡ് ഹിസ് ഹെഡ്, ഹെൽഡ് ഹിസ് ഹെഡ്. ഹെഡ് അടുത്തെന്താണ്? ഡൗൺ, തല താഴ്ത്തി. ആദ്യം എന്താണ്? ഹെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു. ഹിസ് അവൻ്റെ ഹെഡ് തല പിടിച്ചു. എങ്ങനെ? ഡൗൺ, തല താഴ്ത്തി പിടിച്ചിട്ട് എന്തിത് കൈ കൂപ്പിയിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഫോർഗീവ് മീ, ഫോർഗീവ് മീ. എന്താ പറഞ്ഞ്? ഫോർഗീവ് മീ, ഫോർഗീവ് മീ, ഫോർഗീവ് മീ, യുവർ ഹൈനസ്, യുവർ ഹൈനസ്. എപ്പോഴും രാജാക്കന്മാരെ എന്താണ് വിളിക്കുക? ഹിസ് ഹൈനസ്. ഹൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭു. രാജാവിനെ വിളിക്കുക എന്താണ്? പ്രഭു. അതാണ് ഈ ഹൈനസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രഭു, ഫോർഗീവ് മീ പ്രഭു, എന്നോട് മാപ്പ് തരൂ പ്രഭു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഐ ട്രൈഡ് മൈ ബെസ്റ്റ് ടു ഗ്രോ ദ സീഡ്. ഞാൻ എൻ്റെ വായിക്കേ. ഐ ട്രൈഡ് മൈ ബെസ്റ്റ് ടു ഗ്രോ ദ സീഡ്. സീഡ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തു. ഐ ഗേവ് ദ ബെസ്റ്റ് സോയിൽ. ഞാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സോയിൽ കൊടുത്തു. പിന്നെന്താണ്? മാനുവർ ടു ഇറ്റ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്തു? പരിപാലിച്ചു അല്ലേ? ബട്ട് read man, but the seed did not grow. Seed did not grow. അപ്പൊ എന്തുണ്ടായത്? ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. നല്ലൊരു പോയിന്റാണ്. ഇവന് സേഡ് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്ത്? എന്താണ് പിങ്കള ചെയ്തത്? എന്താ ചെയ്തത്? പിങ്കള തല താഴ്ത്തിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? മാപ്പ് തരൂ പ്രഭു, ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു നല്ല വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അതിന് നല്ല മണ്ണ് കൊടുത്തു, അതിനെ പരിപാലിച്ചു. പക്ഷെ അത് വളർന്നില്ല. സോറി, വെരി സോറി ഹിസ് ഹൈനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്തുണ്ടായി അറിയോ? A smile appeared on the king's face. എന്താണ്? രാജാവിന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വായിക്ക്. A smile appeared on king's face. A smile appeared. And ആ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കി. appeared, appear, 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 ed, appeared, പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ?
എന്താണ് നല്ലൊരു സ്മൈല് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ വരുന്ന സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വൈ ഡിഡ് ദ പിങ്കള ഹോൾഡ് ഹിസ് ഹെഡ് ഡൗൺ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെഡ് ഡൗൺ ആയത്? അയാളെ പ്ലാന്റ് വളർന്നിട്ടില്ല. കിങ് പിന്നെ മന്ത്രിമാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് തല വെട്ടോ എന്താ ശിക്ഷിക്കോ എന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. പാവം അല്ലേ? വൈ ഡിഡ് ദ കിങ് സ്മൈൽ? എന്തിനാ സ്മൈൽ ചെയ്തത്? അത് പറയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. എന്തിനാണ് സ്മൈൽ ചെയ്തതെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അടുത്തത് പ്രിൻസിന്റെ ഊഴാണ്. ദ പ്രിൻസ് എന്തിനാണ് സ്മൈൽ ചെയ്തത്? അതാണ് ഇനി വരുന്ന ഭാഗം. നോക്കാം. പിങ്കള എന്തുണ്ടായി? പിങ്കള നന്നായിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാരണം എന്താണ്? കൊറോണയാണ്. അപ്പൊ ഹഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ കൊറോണ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഹഗ് ചെയ്തെന്തിനാ? രാജാവ് ഇതൊക്കെ മറന്നു. സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ഹഗ് ചെയ്തു അല്ലേ? ആൻഡ് അനൗൺസ്ഡ്, എന്നിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തു. എന്താ അനൗൺസ് ചെയ്ത്? ഹിയർ ഈസ് ദ ക്രൗൺ പ്രിൻസ്, കിരീട അവകാശിയായ രാജകുമാരൻ അതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആര്? നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട രാജകുമാരൻ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്. I had given everyone roasted seeds. നല്ല വറുത്ത വിത്ത കൊടുത്തിരിക്കണത് എല്ലാവർക്കും. മുളക്കോ? അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്ത് പിന്നെ എല്ലാരും പൂവുള്ളതൊക്കെയാണല്ലോ കൊണ്ടുവന്നത്. വാങ്ങിക്കാണ്. ഇവരോല് എന്തെങ്കിലും പണി? ഓല് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാണ്. എന്ത്? അവരെ നല്ല ക്ലോത്തും ഡ്രസ്സും അന്ന് 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പാലസിലേക്ക് പോകണം എന്നും പറഞ്ഞും കൊണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാണ് ഓൺലൈനില്. സമയം കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ മോഡൽ വേണം, ഇങ്ങനത്തെ മോഡൽ വേണം, അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ ഡ്രോ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഡിസൈനറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ ഒരാൾക്കുള്ളത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ടോ? കാരണം അത് കണ്ടിട്ടാണ് രാജാവ് പ്രിൻസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഓല് വിചാരിച്ചത്. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. ഓല കായ് പോയി എന്നല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ? അവരെല്ലാം പാരായി. അവരൊക്കെ പാറി ശശികൾ. ശശികളാരായി? ഓല് അപ്പൊ ആദ്യം പാലസിലേക്ക് പൂച്ചട്ടി കൊണ്ട് പോട്ട്സ് കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോ ഇവരൊക്കെ കളിയാക്കിയ ആൾക്കാര് ഇന്ന് അവരൊക്കെ ശശികളായി. ഒരു ശശിയല്ലല്ലോ, കുറെ ശശികളില്ലേ. അപ്പൊ ശശികളായി. നോക്കാം. അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി? എന്താണ് സംഭവം? ഒന്നിനും വായിച്ചേ. I had given everyone roasted seeds which would not never grow. അതൊരിക്കലും വളരൂല. പിന്നെ ശശികൾക്കൊക്കെ ഈ ഗ്രോ ചെയ്ത പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടി? അപ്പൊ അവർ എല്ലാം കള്ളന്മാരാണ്. അവരാരും പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവരാരും സത്യസന്ധന്മാരല്ല എന്ന് രാജാവിന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് കുഴിച്ചിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാതെ എംറ്റി പോട്ടും കൊണ്ട് രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന പിങ്കള മാത്രമേ ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള
ആളുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോണസ്റ്റിനാണ് അയാള് രാജാവ് പോയിന്റ് കൊടുത്തത്, അല്ലാണ്ട് റിച്ചിനല്ല, സ്റ്റൈലിനല്ല, ഗ്ലാമറിനല്ല. സത്യസന്ധതക്കാണ് രാജാവ് മാർക്ക് കൊടുത്തത്. ഹോണസ്റ്റിനാണ് മാർക്ക് കൊടുത്തത്. ഐ ആം ഷുവർ one day he will rule this justly. Rule this kingdom justly. I'm sure one day he will സുമ്മാ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ കിങ്ഡം, ഈ നാട്, ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അയാൾക്ക് അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്ത്? ഈ രാജ്യം നന്നായിട്ട് റൂൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യം മാത്രമാണ് ഇനി ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ? The king gave, അത് വായിച്ചത് ഞാൻ കാണില്ല ചെറിയ. The king gave roasted seeds to the children, yet they came up with flowering plants. How did they grow the plants? അതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്ലാന്റുകൾ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? പാലസിക്ക് പോണ വഴിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലവർ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു. നല്ലത് നോക്കിയിട്ട് അതും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. പ്ലാന്റ്സിന്റെ പൈസയും പോയി, ഡ്രസ് വാങ്ങിച്ച പൈസയും പോയി. വളഞ്ഞ വഴികൾ ചെയ്യരുത്. ഉള്ളത് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുക. ഒരു കാര്യം അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറയുക, കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുക. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ ഹോണസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നിടത്ത് വിജയം ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൊരുളുകൾ. എന്താ സീഡ്സ് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഞാനിത് വായിച്ചത് എ ലിറ്റിൽ സീഡ് ഫോർ മീ ടു സോ. വിതക്കാന് സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിതക്കുക. നമുക്ക് പാടണ്ട, വായിക്കാം, ഒന്ന് വായിക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം വീഡിയോയിൽ ടീച്ചർ പാടിത്തരുന്നത് കണ്ടിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി, പാടിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ അത് പാട്ട് ശശിയായി മാറും. എ ലിറ്റിൽ സീഡ് ഫോർ മീ ടു സോ. എ ലിറ്റിൽ എർത്ത് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഗ്രോ. എ ലിറ്റിൽ ഹോൾ, എ ലിറ്റിൽ പാറ്റ്, എ ലിറ്റിൽ വിഷ്, and that is that. അത്രയും മതി. എ ലിറ്റിൽ സൺ, എ ലിറ്റിൽ ഷവർ, കുറച്ച് വെയിലും കുറച്ച് മഴയും. എ ലിറ്റിൽ വൈൽ ആൻഡ് then a flower. പിന്നെന്ത് വരും? നല്ല ഫ്ലവർ. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? വർക്ക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? വർക്ക്സ് നമുക്ക് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലെസൺ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി മനസ്സിലായില്ലേ? വാക്കുകൾ വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ വായിക്കാൻ പഠിച്ചില്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. വായിച്ചിട്ട് അറിയാത്ത വേർഡിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങൊക്കെ നോക്കി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എവിടെയൊക്കെയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്പെല്ലിങ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നന്നായിട്ട് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. അതായത് നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. അപ്പം എന്ത് വേണം? വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വേണം. മനസ്സിലായോ? ഇത് കോമഡിയല്ല, ഇത് സീരിയസ് ആണ്. പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് കോമഡിയാ? നിന്നെ ആ പാരസിലെ അവിടേക്ക് നിന്നെ പ്രിൻസസ് തന്നെ. പിന്നെ നീ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു?
പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കോമഡിയാണെന്നോ? പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സീരിയസ് ആണ്. കോമഡിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഏ